ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਸੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿਦਾ ਸਮਨੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਅੱਪੜ ਗਏ। ISPR ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇਰਾਨ ਸਾਲਸੀ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿਦਾ ਸਮਨੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿਦਾ ਸਮਨੀਰ ਅਹਮ ਆਲਾ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੌਰਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ईरान अमरीका खिते विच क़याम अमन ते दूजे अहम अमूर ते गलबात करनगे। दूजे पासे वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी दी तेहरान विच ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची नाल दोबारा मुलाकात। ईरान अमरीका जंग दे खात्मे लई मुसावदियां उत्ते तफसीली गलबात। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी दा सऊदी हममनसब नाल टैलीफोनिक राबता। ईरान शिद्दत दे नाल किसी मुआहिदे उत्ते अपड़ना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दा दावा आख्या असीं ईरान उत्ते शदीद हमले कीते। ईरान विच ओही कर रहे हैं जो वेनेजुएला विच कीता। ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क विच तकरीब नाल खिताब विच बोले अमरीका नूं गैर कानूनी तारकीन वतन दे हवाले नहीं करांगे। डाक दे राही वोट पाना अमरीकी निज़ाम लई खतरा है। अमरीका दे सियासी निज़ाम नूं बचाने लई वोटर ID बड़ी जरूरी है। चीन का तारीखी दौरा किया सदर शी चंगे बंदे ने। 2 साल पहले अमरीका एक मुर्दा मुल्क सी, हुण हर कोई अमरीका की इज्जत कर रहा है। ट्रुथ सोशल उत्ते आख्या हकूमती मामलात ते अमरीका नाल मोहब्बत मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहते होया भी पुत्र की शादी विच शिरकत नहीं करांगा। पुत्र डॉन जूनियर ते उन्हां दी अहलिया नूं शादी मुबारक। फील्ड मार्शल सिदा समनीर नाल मुसलसल राबते विच अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो लहंदे ने। ईरान अमरीका गलबात विच पाकिस्तानी सालिस है। स्वीडन विच सहाफी नाल गलबात विच आख्या ईरान नाल डील पहली तरजीह। उम्मीद है मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे लिए ईरान नूं फैसला करना है। पेशरफ्त हुई है पर किसी नतीजे उत्ते नहीं अपड़े। असीं मुआहिदे उत्ते काम कर रहे हैं। साडे कोल प्लान B भी मौजूद है। अपना हॉर्मज़ नूं दोबारा खोल दिता जाएगा। मुज़ाकरात दी मुमकिन नाकामी उत्ते ईरान ते दोबारा हमलियां दा खदशा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दी सिक्योरिटी टीम दे नाल हंगामी मुलाकात। अमरीकी हुकाम दे मुताबिक इजलास विच ईरान जंग उत्ते अहम मुशावरत की गई। ट्रंप हमले दे ऑप्शन उत्ते संजीदगी नाल गौर कर रहे ने। मुज़ाकरात विच पेशरफ्त दी सूरत विच फैसला बदल सकदा है। महंगाई दे सताए शहरियों लिए चंगी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां विच कमी कर दी। पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर सस्ता। नवी कीमत 403 रुपए 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी कर दी। डीजल की नवी कीमत 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सरकारी दौरे ते चीन जाणगे। शहबाज शरीफ 23 तो 26 मई तक चीन का दौरा करनगे। शहबाज शरीफ दौरे विच चीनी सदर ते दूजियां अहम शख्सियत नाल मुलाकात करनगे। इलाकाई सूरत हाल ते बाहमी दिलचस्पी दे अमूर उत्ते गलबात होवेगी। ईरान दा अमरीका दे नाल गलबात लई मुज़ाकराती टीम दा ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम विच स्पीकर बाकिर कलीबॉफ ते इस्माइल बकई शामिल। बाकिर कलीबॉफ मुज़ाकराती टीम दे सरबराह, इस्माइल बकई तर्जमान होंगे। ईरानी वज़ारत खारजा दे तर्जमान इस्माइल बकई ने आख्या अफजोदा यूरेनियम उत्ते गल हुई तां मुज़ाकरात नाकाम होंगे। ईरान सारे मुहाज़ब ते जंग दा खात्मा ते मनजमद असासियां दा इजरा चाहता है। जोहरी मामलात उत्ते क्यास राइयां दा हकीकत नाल कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ते अमरीका विच इख्तलाफात नुमाया ने। कतरी वफ्द अब्बास अराग़ची नाल गल कर रहा है। दूजे पासे कतर ने भी ईरान जंग दे खात्मे लई मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है। उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है, मगर खास तौर पे इस मौके अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंगबंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। ईरान अमरीका जंगबंदी कोशिशों ते वज़ीर आज़म ते फील्ड मार्शल दा शुक्रिया अदा करदे हां। अमन लई कम करन वाले अल्लाह लई कम कर रहे ने।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਖਿਆ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬਹਰਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਸੰਗੀਨ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹਰਾਏ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਇਫਤਤਾਹੀ ਤਕਰੀਬ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਲਬ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਦਿਫਾਈ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰਾਏ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਰਾਏ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹਰਾਏ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਤੀਜਾ ਫੇਸ ਕਾਇਦਾਬਾਦ ਤੋਂ M9 ਕਠੋਰ ਤੱਕ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪੀ ਨੇ ਡਮਲੋਟੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਤੇ ਟੂਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਕਿਆਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ ਪੋਰਟ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰਾਏ ਭੁੱਟੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਕਰਾਚੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵਹਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ 56 ਅਰਬ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਲੇਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। बुशरा बीबी ਦੀ फैमिली ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਲ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਗਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। बुशरा बीबी ਅੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵਿੱਚ बुशरा बीबी ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ 16 ਰੁਕਨੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਦੀ ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਡ੍ਰॉप, ਲੀਡ ਸਪਿਨਰ ਸੁਫਿਆਨ ਮਕੀਮ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਮੁੰਤਖਬ। ਪੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾनियाल ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇਰਫਾਤ ਮਿਨਹਾਸ ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤਲਕ ਤੇ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਐਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ। ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੀਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੜ ਗਈ। पाक चीन तालुकात ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹਟਾ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਇਨਕਾਦ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਿੰਧ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਕਰੀਬ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਕ ਚੀਨ ਦੋਸਤੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਮਨ ਤੇ ਇਕਤਸਾਦੀ ਤਾਵਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਅਲਾਮਤ ਹੈ। इस्माइली कम्युनिटी ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੇਸ਼ਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਹੀਮ ਆਗਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗਿਲਗਿਤ ਆਮਦ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸਤਕਬਾਲ। ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਕਬਾਲੀਆ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਉਮਾਇਦੀਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੁਮਾਇਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਹੀਮ ਆਗਾ ਖਾਨ ਦੀ ਗਿਲਗਿਤ ਆਮਦ ਉਤੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਮੁਕਦਮੀ ਬੈਨਰਸ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲੀ ਪੈਗਾਮਾਤ ਆਵੇਜ਼ਾਂ। मनशियात फरोश पिंकी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੰਗ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਤੌਰ ਰਾਈਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੀਰ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਲਈ FIA ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਈ। ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 3 ਮੁਕਦਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼, ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲਬਰਗ, ਕਲਮਾ ਚੌਕ, ਲਿਬਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜੇਲ ਰੋਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼। ਗਾਰਡਨ ਟਾਊਨ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਤੇ ਫੈਸਲ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਦਲ ਵਸੇ। ਈਦ ਉਤੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇਮਕਾਨ। NDMA 26 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ, KP ਤੇ GB ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼, ਯਾਲਾਬਾਰੀ ਦਾ ਇਮਕਾਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਯਾਲਾਬਾਰੀ ਦੀ ਤੋਕੋ। 25 ਤੋਂ 31 ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ। हुकूमत सिंध ईद उल अज़हा उते 4 छुट्टियां देने का ऐलान। 26 मई तो 29 मई तक छुट्टियां होणगियां। इतलाक सारे सरकारी, नीम सरकारी ते बलदियाती इदारियां ते होवेगा। जरूरी खदमात दे मुलाजमीन ते बजट की तैयारी विच मसरूफ अमला मुस्तस्ना होवेगा। ईद उल अज़हा विच 4 दिन बाकी। मवेशी मंडियां विच भाव-ताओ जारी। मवेशी मंडियां विच जानवरां दी आमद विच मुसलसल इजाफा। किथे बैलां दे नखरे ते किथे बकरियां दियां अटकलियां। सहराई जहाजां दियां अदावां भी निरालियां। कसाइयां ने भी छुरियां तेज कर लियां। बकरे दा 10 तो 12,000 रुपए मंग रहे ने। गुजरांवाला दे नौशहरा रोड उत्ते बेकाबू बैल फार्मेसी विच वड़ गया। बैल ने फार्मेसी दे शीशे तोड़ दिते, दवाइयां खिलार दित्तियां। अमले ने नस के जान बचाई। दूजे पासे
ਨਾਰਥ ਕਰਾਚੀ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਸ ਪਏ। ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਡਾਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਸਟਰੀਅਨ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ, 16 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁਕਾਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਇੱਕ ਹਿੱਬੰਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਾਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਜ਼ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 50 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 274 ਕੋਹ ਪਹਿਮਾਵਾਂ ਨੇ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਸਰ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਹ ਪਹਿਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਰੁਸਤਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ 66ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 52 ਵਰੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਗਾਮਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਰਹੇ। 1910 ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਬੈਸਕੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ।